그리고 해외 동포 여러분, and to the overseas Koreans. 우리는 지금 위기에 빠져 있는 이 대한민국을 Our nation in crisis. 어떻게 하든지 건져내어서 We are going to solve this issue 자유 통일을 이루기 위해서 in order to achieve free unification. 오늘은 이 시민단체를 중심으로 한 자리에 모였습니다. And revolving around the civic group, we have gathered today. 많은 분들이 말씀하시기를 Many people, they tell me, 이제는 우리가 이겼지 않느냐, now didn't we already gain victory? 윤석열 대통령 만들어줬고 And Yoon Suk-yeol became our president. 정권을 교체해줬으면 And we have gotten this change in admin. 이제는 뭐 윤석열 대통령이 다 해주겠지, So now he's going to do everything for us. 이렇게 안일하게 생각하고 있습니다. And the people are so negligent in this. 절대 그렇지 않다는 것을 아셔야 됩니다. Like you must know that that is not true. 오히려 우리가 강화문운동 절정을 할 때보다가 But us, on the other hand, at the peak of our 지금이 더 위험하다는 사실을 반드시 아셔야 돼요. that compared to that moment, we are in an even 몇 가지 crisis. 증거를 말씀을 드리면 And as evidence, 엊그저께 대통령의 친장모님을 구속시켰어요. the mother-in-law of the president was arrested a few days. 이것이 주는 사인이 뭡니까? But what does this signal to us? 대통령은 어떻게 재수가 좋아서 And the president became so lucky that 강화문 운동 사람들 때문에 because of the Gwanghwamun Square forces, 24만 표 차이로 됐을지 몰라도 that he narrowly got in this election 어림도 없어. as his victory. But no, 다시 끌어낼 거야. we're going to impeach him once again. 다시 탄핵할 거야. We're going to impeach him and bring him down. 왜? 밑에 전체의 국민들의 균형이 Why? Because all the underground ballots, 저쪽에서 해석하기를 6대 4로 해석하는 거예요. the leftists think that is 6-4, 그러니까 우리를 40%밖에 안 보는 거예요. and it's ratios only thinking. 그러니까 뭐 저 국회 다 잡았죠. The leftists think that we're only 40%. 공무원들 한 명도 안 바뀌었습니다. They've got to control the National Assembly 대통령 한 사람만 바뀌었습니다. and the government official employees. 윤석열 대통령이 임명한 사람들까지도 So even only one figure has 지금 어떤 changed, 자세인가? and that is the president. 가장 가까이 있는 장차관들도 And even his staff members, 세 분 빼고 and his ministers, 어제 무혐의로 나온 이상민 행자부 장관, other than 3 ministers, 한동훈 장관, like Lee Sang-min and Han, 원희룡 장관, and Won Yi-dong. 그 세 분 빼고는 나머지들은 다 어떤 자세인가? Other than these 3, they're in the positions of. 이명박과 박근혜 때를 봤거든요. They've seen Lee Myung-bak and Park Geun-hye. 괜히 열심히 일했다가 Because if we make so much an effort, 정권이 바뀌면 that if we have a change in admin 또 깜빵 갈 to 텐데. leftist president, we're going to be arrested. 그러니까 지금 공무원들이 다 어떤 수준으로 일을 하느냐? And that is why all the government employees right now, 정권이 바뀌어져도 깜빵 안 갈 수준에 맞춰서 they're working up to a level that they won't be arrested. 그래서 대한민국은 망한다는 거예요. When they have a new leftist president, that is what will fail. 절대 자기들이 국가와 헌법에 충실한 사람들이 아닙니다. And they're not loyal to our constitution and our nation. 정부가 바뀌어도 깜빵 안 갈 거기에 맞춰서 일을 한다는 거예요. Because even though we've gotten this change in admin, they 그럼 will work hard. 나라 망하는 거죠. 그러면 Then our nation will fail. 그래서 저희들은 옛날보다가 지금이 더 지금 어렵다는 상태입니다. And that is why we're facing an even bigger crisis. 그냥 뭐 모든 분야가 다 그렇습니다. So that is the same for all fields. 자, 이런 상태 때는 And in such a condition, 이 비정부 기구인 NGO, it is the NGOs, 오늘 모이신 이 시민단체, the civic groups, 시민단체들이 균형을 찾고 that we must balance this out. 정신을 바짝 차리고 That we must wake up. 정부가 잘못할 때는 강력하게 채찍을 들고 And when the government goes about the wrong path, we 해야 must 되는데 이 강화문 시민운동하는 걸 보면은 scold them. But looking at these civic groups in Hong Kong, 저도 강화문 운동을 30년 해봤어요. I've done this for 30 years straight. 잘합니다 제가. And I know this very well. 뭐 그때 제가 처음 시작할 때 And when I first started my movement, 같이 했던 분들도 여기 몇 분이 지금 와 계십니다. even those who joined me by my side, they're here. 제가 강화문 운동을 어떻게 했는지는 이범 총장에게 와 있는데 잘 알고 있어요. And Chancellor Lee knows very well 또 about 신의 this. 안수 신혜식 대표님이 잘 알고 And 있어요. also Mr. Shineshi, 내가 어떻게 강화문 운동을 해왔는지. of how much effort I have made 이 강화문 운동 하시는 그 시민단체들을 보면 for our patriotic movement. And looking at 크게 the 두 cause, 가지로 나눌 수 있습니다. it is one of the two 하나는 ways. 탄핵 전에 있었던 시민단체가 있어요. It is a civic group before the impeachment 박근혜 대통령의 탄핵이 일어나기 전에. of former President Park Geun-hye. 그 다음에
탄핵 후에 일어난 시민단체가 And 있어요. the civic groups that were created after the impeachment. 다 같이 보이지만 And they might look all the same. 제 눈에는요 딱 구분이 돼요. But with my eyes, I can decipher it. 내 눈에는 저 사람은 탄핵 전에 나온 사람, And I can sense, 탄핵 후에 나온 사람, oh, that person created his part before. 그게 전혀 종류가 다릅니다. And they're of a totally different kind. 미안하지만 탄핵 후에 나온 시민단체는 But the civic groups that happened after 나는 the 이런 impeachment. 바른 말을 하다 보니까 늘 욕을 많이 먹습니다. And I gained so many 솔직히 customers. 말하면 돈 벌려고 나온 사람, We're being honest, but they're trying to 탄핵 get 후에 money. 나온 사람 Those who came out after the 다 그런 것은 아닙니다. and it's not for all of them, 그런데 but 대부분이 다 그래요. it is a majority of them. 거의 퍼센트로 따지면 한 80%는 About 80% of them. 개인 주머니 돈 벌려고 And they want to earn some money for 왜 themselves 탄핵이 일어나니까 분노를 해서 because they are angered by the 우파 impeachment. 국민들이 막 쏟아져 나왔거든요. And all the right-wing civic groups came 그 out 사실은 그 쏟아져 나왔을 때 onto the streets. 그들의 심리를 이용해서 And they used their conscience. 그러니까 뭐 주머니 돌려서 해서 어떻게 돈 많이 번 사람은 한 60억 번 사람도 있어요. And emotions to bring in a lot of money. 이 시민단체 강문에 나왔어요. About 6 billion won. 30억 번 사람도 많아요. And some people gained in 3 10억 billion won. 이상 번 사람은 수도 없이 많아요. There's so many people who gained this sum of money. 그러니까 시민단체가 타락한 거예요. 타락한 And that's why they have gone corrupt. 전대 시민단체가. And all the civic groups. 그러나 다시 또 문재인 정권이 초기처럼 But once again, just like the Moon Jae-in admin, 또 국가에 대한 이 탄압이 일어났을 때 when we face persecution, 과연 이 사람들이 목숨 걸고 나오겠느냐? will they give their lives into this movement? 정강훈 목사처럼 3번 깜빵 가겠느냐? Just like Pastor Chung Hong, will they be imprisoned? 이 사람들은요 안 합니다. These men, they won't. 참 대한민국 국민들 비굴합니다. 비굴해. And Korean people, they're very foolish. 지금 현재 상황이 That right now in our condition, 지금도 동일한데 it is the very same. 요즘 그 광화문의 운동 좀 나오라 그러면 안 나와요. But if I tell them to come out to Guam, they don't. 왜냐하면 돈벌이가 잘 안 되니까 안 나와요. Why so? Because they can make a lot of money. 돈벌이가 안 되니까. It is hard to make money. 그러나 탄핵 전에서부터 애국운동한 사람들은 But those who started the civic movement, 종류가 달라요. before the impeachment, they're of a different 이 kind. 사람들은 정말로 국가를 위하여 That they are truly for our nation. 나라를 위해서 애국운동한 것으로 제 눈에는 그렇게 판단이 되는 겁니다. That they have true patriotism. 자, 지금 이제 우리 대한민국이 과연 안전한가? So is Korea safe right now? 그때보다 더 심각하다는 사실을 You must know that it is even more dangerous 제가 여러분들에게 다시 보여드리겠습니다. than beforehand. I will show it to you guys. 우리는 몰라요. And we don't know about this fact. 그런데 미국과 외국에서는 다 알아요. But the U.S. intels, they know about this. 레이건 대통령 때 국방부 장관 하신 He was 와일버그 국방부 장관이 Secretary of Defense during Weinberg. 500페이지가 넘는 책을 썼습니다. During Ronald Reagan's admin, he's called Weinberg. 그 책의 내용이 뭐냐? And he wrote a book. 대한민국은 이렇게 망한 것이다. The contents of this book says, 그런데 나는 이 책을 이제 보니까 이게 오래 전에 썼더라고요. this is how Korea is going to be. 30년 전에 썼더라고요. And it was written 30 years ago. 자, 한번 이 영상을 보겠습니다. 대한민국은 이렇게 망한다. And this is how Korea is going to be. 레이건 대통령 때 국방부 장관 하신 분. He was Secretary of Defense during Ronald Reagan. 먼저 이 영상을 한번 시청해 보시고 얼마나 대한민국이 현재 위험한지를 So you must know how dangerous the 여러분 situation 느껴보시기를 바랍니다. of Korea right now 자, is. 한번 들어주세요. 여러분들은 대한민국이 멸망한다면 어떤 이유에서일 것 같습니까? 전쟁, 자연재해, 국가부도, 전염병. 전직 미 국방부 장관 캐스퍼 와인버거는 글을 쳐서 더 넥스트워를 통해 이렇게 예측했습니다. 내전, 만약 대한민국이 멸망한다면 간첩과 주사파의 공작에 의한 내전에 의해서일 것이다. 저도 이 역사적 사실을 기반해 가상으로 한반도의 마지막 시나리오를 예고해보겠습니다. 광화문 광장에서 촛불 시위와 태극기 세력이 극렬하게 충돌을 일으키고 있다. 촛불 시위의 외침은 이와 같다. 윤석열 탄핵, 주한미군 철수, 평화협정, 종전협정, 연방제 통일, 태극기 세력의 외침은 이와 같다. 문재인 이재명 구속, 한미동맹 강화, 주사파 척결, 자유통일.
고도로 훈련된 북한의 간첩들이 매년 북한으로 들어가고 있는 경찰복과 군복으로 위장하여 빌딩에 올라간다. 그리고 이들은 태극기 세력이 아닌 반대편의 촛불 시위 쪽을 향하여 사격을 실시한다. 촛불 시위에 앞장섰던 많은 사람들이 위장 간첩이 쏜 왜 그러냐? 방송사고는 마이크는 이 멸망한다. 어떤 이유에서일 것 같습니까? 전쟁, 자연재해, 국가부도, 전염병. 전직 미 국방부 장관 캐스퍼 와인버거는 그의 저서 더 넥스트 월을 통해 이렇게 예측했습니다. 내전, 만약 대한민국이 멸망한다면 간첩과 주사파의 공작에 의한 내전에 의해서일 것이다. 저도 이 역사적 사실을 기반해 가상으로 한반도의 마지막 시나리오를 예고해 보겠습니다. 광화문 광장에서 촛불 시위와 태극기 세력이 극렬하게 충돌을 일으키고 있다. 촛불 시위의 외침은 이와 같다. 윤석열 탄핵, 주한미군 철수, 평화협정, 종전협정, 연방제 통일, 태극기 세력의 외침은 이와 같다. 문재인 이재명 구속, 한미동맹 강화, 주사파 척결, 자유통일. 고도로 훈련된 북한의 간첩들이 매년 북한으로 들어가고 있는 경찰복과 군복으로 위장하여 빌딩에 올라간다. 그리고 이들은 태극기 세력이 아닌 반대편의 촛불 시위 쪽을 향하여 사격을 실시한다. 촛불 시위에 앞장섰던 많은 사람들이 위장 간첩이 쏜 총알에 의하여 쓰러져 간다. 이성을 잃은 촛불 시위대는 경찰을 향해 달려들어 총을 빼앗고 경찰을 향해 난사하기 시작한다. 전국에 퍼져 있는 북한의 지하 조직은 좌경하는 국민들을 선동하는 전국에서 동시에 민중 봉기를 일으킨다. 여기에 국내에 있는 중국인, 조선족 100만 명이 가세한다. 5.18 때와 마찬가지로 일제히 파출소와 무기고를 습격해 무기를 탈취하고 난동을 일으킨다. 모든 관공서가 점령당하고 이렇게 대한민국은 손쓸 틈 없이 내란 상태로 돌입하게 된다. 경찰도, 군인도, 미군도 그 누구도 막을 수 없을 만큼 사태는 걷잡을 수 없이 커져만 간다. 이렇게 한국의 내전 상태가 확대된 바로 이때 북한의 특수부대 군인들이 대한민국을 접수하고 기습 남침을 한다. 이미 절반이 넘게 좌경화된 국민들은 김정은 만세를 외치며 이민국과 김정은에 대하여 환영 행사를 진행한다. 이렇게 대한민국은 돌이킬 수 없는 연방제 통일로 가게 된다. 이 상황은 대구 10월 폭동으로부터 시작하여 제주도 4.3 사건, 여순 반란 사건, 5.18 광주 사태에 이은 북한 공작의 완성이었다. 내부 반발을 억누르기 위해 모든 언론을 통해 성명서가 나온다. 모든 공무원은 그대로 유지되며 현재 치안 질서도 그대로 유지될 것입니다. 이렇게 모든 국가 권력을 완벽히 장악한 후 그들은 본색을 내보인다. 본보기로 김정은과 노동당의 호의적이지 않은 시민 1000만 명을 학살한다. 공산주의의 실체를 알게 된 국민들은 살기 위해 배를 타고 가장 가까운 일본으로 탈출을 감행한다. 그 숫자는 1000만 명에 달한다. 이렇게 1000만 명이 보트 피플이 되어 망망대해를 떠다니게 된다. 이것은 소설 속의 얘기가 아닙니다. 이번에 정권 교체가 이루어지지 않았다면 벌써 일어났을 일들입니다. 이미 일본 국회에서는 이것을 예상하고 일본으로 건너온 한국 난민을 어떻게 수용, 처리할 것인지 대비책을 논한 바 있습니다. 하지만 이와 같은 상황을 대한민국 국민만 모르고 있습니다. 제가 존경하는 한국의 사상가 심영복 선생은 지난날 제주가 꾸었던 꿈이 지금 우리의 꿈입니다. 네, 이정령 군하고 무슨 소리가 제가 다행입니다. 이 찬스가 미군 철수가 신념인 이재명을 지지하는 국민의 숫자가 무려 1614만 명에 달합니다. 또 사고요. 자, 이 영상을 한번 해설하기 위해서 In order to explain about this video, 황중선 장군님을 잠시 we'll 모시겠습니다. have to know 도대체 이 영상이 무슨 뜻입니까? what does this video signal about? 자,
자, 인사부터 한번 하시죠. 안녕하십니까. 아니, 충성 소리가 나와야지 충성도 안 나오고 경례를 하시면 됩니까? 13개라고. 폐역입니다. 자, 독하겠습니다. 지금 이 책을 쓴 와인버그 국방부 장관이 어떤 사람입니까? 캐스퍼 와인버그는 미국의 제40대 대통령인 레이건 대통령 시절에 레이건 대통령이 40대에서 연임을 했습니다. 미국은 40대, 41대 그러지 않고 40대입니다. 이 레이건 대통령 시절에 7년간 국방장관을 지냈습니다. 그리고 전역 후에도 미국의 보수 진영에 아주 핵심으로 있으면서 포거스지, 경제잡지인 포거스지의 편집인을 하게 됐습니다. 그래서 이 The Next War는 1991년도에 발간이 됐습니다. 약 30여 년 전이죠. 자, 그러니까 레이건 대통령 그러면 사실은 미국의 그 대통령들 중에서 건국 대통령 조지 워싱턴, 2대 아담스, 3대 토마스 제퍼슨, 16대 아브라함 링컨. 근데 근래의 대통령을 레이건 대통령의 수준을 조지 워싱턴, 토마스 제퍼슨 같은 급으로 그렇게 미국 사람들이 레이건 대통령을 추대하고 존경하는 이유가 뭡니까? 예, 맞습니다. 네. 현재도 미국의 여론조사를 하면은 레이건 대통령이 최근의 대통령 중에는 가장 존경받는 1위로 되어 있습니다. 그 이유는 레이건 대통령의 군비 확산 정책, 그 당시에 소련에 따라올 텐데 따라오고 좀 선제적인, 여러분들 잘 아시는 스타워즈 이런 전략을 써가지고 결국은 경제력이 뒷받침되지 못한 소련이 이를 따라가다가 주저앉았습니다. 소련 연방이 해체됐습니다. 자, 그런데 그러면 핵심이 와인버그입니다. 소련 연방을 해체시킨 것이 레이건 대통령의 최고의 업적이죠. 그런데 그 실제 밑에 실무자의 일을 한 사람이 와인버그죠. 와인버그 국방장. 예. 그래서 이 사람이 책을 썼는데 책 제목이 원래 책 제목이 뭐라고 되어 있습니까? The Next War. 다음 전쟁. 다음 전쟁. 근데 이 책에서 1페이지부터 98페이지까지 내용이 이것을 내가 5,300만 원의 책을 사서 전 국민들에게 내가 다 나누고 주고 싶은 이 속에 이런 생각이 이제 들었는데 내가 돈이 없어가지고 5,300만 원 책을 살 수 없어서 이것을 이 책을 영상으로 만들어서 지금 잠깐 보여드렸습니다. 그 영상 내용이 뭡니까? 지금 이 책은 소설이 아닙니다. 와인버그가 국방장관으로 있을 때 미 국방성에 있는 각종 프로그램을 숙지하고 실제로 미 국방부가 가지고 있는 여러 가지의 전쟁 시나리오 중에서 몇 가지를 이 책에 담았습니다. 그리고 제일 가능성이 크고 가장 위험한 데를 우리 한반도를 담아서 한반도에서 전쟁이 일어나면 이런 진행을 거쳐서 시작될 것이다. 이렇게 자세히 적은 겁니다. 그 핵심은 또 북한이 다시 전면전을 남심을 하기 전에 한국에서 내란 상태가 일어날 것이다. 그 촉발은 북에서 침투시킨 장교입니다. 그 장교가 고의로 시위대에 발표를 해서 그것도 우리 시위대가 아니고 5.18과 비슷하게 그런 시체 장사를 이렇게 해서 폭발시켜서 이 와중에 한국을 침략한다. 이것이 핵심입니다. 자, 소리가 막 울려서 여러분들이 이 내용을 제대로 간파 못한 것 같아서 짧게 요약하면
어느 날처럼 강원 광장에서는 태극기 부대와 촛불 부대가 극렬하게 대치를 하고 있었다. 이야, 미국 사람들은요, 이게 30년 전에 얘기하고 있어요. 대치를 하고 있을 때 북한에서 그 당시 책은 이렇게 돼 있어요. 땅굴을 통하여 내려온 간첩들이 한국의 경찰복을 입고 대한민국 경찰을 지금 북한에서 우리나라의 군복과 경찰복을 홍콩을 통하여 엄청 수입해 가고 있다는 것은 다 아는 사실입니다. 북한이 왜 한국 경찰복을 수입해 갈까요? 북한이. 그래서 입고 숨어서 잠적해서 내려와서 지금은 이제 30년 전에 있었기 때문에 그렇지 지금은요 땅굴을 통하여 일로 내려올 필요도 없어요. 밤 잠수는 필요 없어요. 이제는요 비행기 타고 북한 아들이 저 영변이나 흥룡강성에 가서 조선족 호구 사는데 200만 원이에요. 200만 원. 돈 200만 원 주면요 조선족으로 저 호적을 살 수 있어요. 비행기 타고 들어오는 거예요. 비행기 타고. 그리고 더 위험한 것은 지금 수도권에 여기 와서 사는 사람들이 조선족 플러스 중국 사람들이 지금 120만이 살고 있습니다. 120만. 문재인이 개자식이요. 한국당에 3년 살면 지방자치 투표권을 다 주도록 이렇게 만들어놨어요. 내가 이렇게 몇 번 연설을 했더니 조선족 우리 성도들 중에 막 항의가 들어왔어요. 나한테 메시지. 목사님, 우리가 한국에 와서 얼마나 애국운동을 하는데 조선족을 다 그렇게 취급하냐고. 내가 거기에 대해서 사과했어요. 교회 다니는 사람들은 빼겠습니다. 그 다음에 왜 내가 이렇게 말을 하냐면 박근혜 탄핵 시위할 때에 조선족 도하기 중국 사람들이 거기에 왕창 뛰어나왔단 말이에요. 정말이야 내가 근거 없이 말하는 게 아닙니다. 그러나 내가 볼 때 조선족 중에서도 10%, 그 다음에 중국 사람 중에서도 10%는 우리 편을 들지만 90%는요 강원광장에 뭔 사건이 생기면 저쪽 편을 들어버려요. 그때에 이제 경찰국으로 갈아입은 사람들이 강원 광장 조선일보 빌딩이나 파이낸스 빌딩에 올라가서 총을 쏜다. 경찰이 우리나라 경찰국으로 갈아입고 어디를 총을 쏘느냐? 태극기 부대를 총을 안 쏜다. 어디 쏜다? 자기 편이 촛불 시위대가 사격 하면은 촛불 시위에서 20-30명이 죽어버리면 바로 그 즉시 내전 상태로 들어붙어서 제2의 광주 사태가 강원도에서 일어납니다. 이것으로 대한민국은 끝이 난다 하는 것이 이 책의 내용입니다. 이 책의 내용이에요. 그런데 저는 처음에 이걸 들을 때만 해도 뭐 30년 전에 국방부 장관이 한 말이니까 이렇게 들었는데 한 달 전에 조선일보 주최로 국제 정치 심포지엄을 했는데 바로 폼페이오 장관이 와서 여기에 대해서요 다시 확인했습니다. 자, 폼페이오 장관 소개. 예, 폼페이오 장관은 바로 전 바이든 전 트럼프 대통령 시절에 초기에 1년 정도 미 CIA 국장을 하고 바로 이어서 미 국방장관이 아니라 국무장관을 지낸 인사입니다. 국무장관을 지낼 때에 평양 방문도 한 것으로 제가 알고 있습니다. 그래서 어떻게 보면은 국방장관보다도 더 폭넓게 지금 세계 전체의 어떤 외교 안보 문제를 다룰 수 있는 핵심 요원이고 지금도 왕성하게 활발을 하고 있습니다. 네. 이 사람 학교 어디 나왔어요? 우리 한국의 육군 사관학교처럼 웨스트 포인트를 수석 졸업하고 하버드 로스쿨에서 또 수석으로
박사학위를 받았습니다. 장모님은 육사 다닐 때 몇 등으로 졸업했어요? 그렇습니다. 밝힐 수 없는 거 보니까 수석은 안 한 것 같습니다. 자, 웨스트 포인트에서 수석으로 줘. 그리고 의무 대위 때 제대를 해서 다시 하버드 대학의 법대에 들어가서 수석으로 줘면서 그리고 CIA 국장을 했기 때문에 세계 정보의 1인자입니다. 이 사람이 하는 말을 한번 들어보죠. 내가 먼저 번에 사모님을 만나고 워싱턴에 갔을 때 나를 돕고 있는 미국의 로펌이 이 폼페이오 국무장관을 만나지 않겠냐고 나한테 제안했어. 그래서 내가 그거 다 지나간 사람인데 그 사람을 왜 만나냐고 현역 상원의원들을 난 만나겠다. 그런데 이번에 와서 하는 걸 보니까 이 사람이 지나간 사람이 아니더라고요. 그럴 줄 알았으면 내가 그때 만나버리는 건데 말이야. 이 사람이 바로 앞에 있는 와인버그 국방부 장관의 말을 폰폰해서 확인을 시켰습니다. 자, 한번 들어보겠습니다. 직접. For because tomorrow it will be you. For because tomorrow it will be you. 지금 이 상태로 간다면 다음 전쟁은 대한민국입니다. 자, 지금 현재는 전쟁이 우크라이나에서 하고 있지만 다음 전쟁은 대한민국입니다. 보십시오. 우리 대한민국 국민들만 모르는 거예요. 미국이나 일본이나 전 세계의 정보팀들은요, 한국 사람들 향해 낄낄 웃고 있고, 다음 전쟁이 일어나는 방법, 와인버그 장관이 말했죠. 내전이다, 내전. 내전이다. 전면 전쟁은 못한다. 다시 말해서 제2의 광주 사태를 전국적으로 확대하겠다. 그런 얘기인데, 광주 사태가 일어났을 때도 주한미군이 있었잖아요. 예, 있습니다. 그런데 왜 진압안에서 주한미군이 광주 사태? 이것은 한미 협정 간에 네. 명확하게 전시작전권에 대해서 규정화되어 있습니다. 어떻게? 그래서 주한미군은 네. 한미연합사는 네. 전면 음. 정규전에 대비해서 이를 억제하고 대비하고 싸워서 이길 수 있는 시스템을 갖추고 있는 것이고, 계엄을 비롯해서 네. 국내 사태에는 절대 개입하지 않습니다. 그러니까 많은 우리나라 국민들이 너무 낙천적으로 안심하기를 주한미군이 한국에 있는데 김정은 까불어 봤자 이렇게 생각하거든요. 그런데 이제 장관님 말씀하신 대로 주한미군은 전면전이 일어났을 때 전쟁에 투입하는 것이지, 국내 안에서의 내전이 붙을 때는 미군이 있어도 개입을 못한다, 이런 뜻 아닙니까? 그렇습니다. 자, 이런 상태에서 제가 이 영상을 만들어서 계속 뿌렸더니 아마 대한민국 국민들은 거의 다 봤습니다. 좌파든지 우파든지 제가 이 영상을 만들어서 계속 뿌렸더니 쟤들이 정체가 탄로나서 이제 장소를 바꿨어요. 이 광화문에서 이 내전을 일으키려고 준비를 했는데 평택으로 바뀌었어요. 평택. 그래서 이제 내일입니다. 내일 7월 27일 휴전협정한 그날 기념날에 드디어 평택에서 개딸들을 중심하여 25,000명의 동원령을 내려놨습니다. 내려놨는데, 내려서 지금 평택에 있는 주한미군 그 기지를 거기를 들어가겠다. 미군 쫓아내겠다. 이런 뜻입니다. 25,000명. 근데 이것은 영상을 제가 만든 게 아닙니다. 자기들이 만든 홍보 영상입니다. 한번 들어보겠습니다.
주한미군 때문에 평화 통일이 안 된다 이거예요. 이 영상을 한 달째 만들어서 홍보하고 있습니다. 자, 한번 물어보겠습니다. 장군님, 평택의 그 미군 부대 거기 가본 적 있습니까? 예, 물론. 가보셨어요? 참 좋으시겠습니다. 나는 한 번도 못 들어요. 평택 미군 기지는 해외 미군이 주둔하는 기지 중에 제일 큽니다. 그러면 그 평택에 있는 미군 부지가 한국에 있을지라도 우리가 빌려준 거 아닙니까? 빌려줬으면 그 미군 부대 안에 있는데 그것은 대한민국의 헌법이 지배해요? 미국의 법이 지배해요? 해외 대사관들하고 마찬가지. 대사관하고 같이. 미국 법이 지금 적용됩니다. 네. 그러면 이 개딸들이 25,000명이 사대문에 진입을 할 텐데 인간 뛰기를 한다. 전체를 둘러싸고 18km 손에 손을 잡고 둘러싸고 나중에 거기 작전 계획이 다 나왔더라고요. 마지막에는 이제 문이 그때 거기 몇 개 있습니다. 5개. 5개. 문으로 진입하겠다. 자, 진입을 했을 경우에 저는 의심하기를 제일 앞에 선 사람, 중간에 선 사람, 뒤에 선 사람, 나는 이번에 그 이태원 사고 난 거 있잖아요. 나는 그 수법을 동원하지 않겠나 하는 합리적 의심을 가지고 있습니다. 맨 앞에 선 사람은 포리스 라인, 미군 그 정문 앞에 선을 안 넘으려고 하겠죠. 그러나 뒤에서 이번에 이태원 사고 영상 보셨죠? 뒤에서 뭐라고 말합니까? 밀어! 들으셨어요? 밀어 하니까 실제 죽은 사람은 억울하게 죽은 거예요. 뒤에서 밀어 하는 사람들이 사실은 죽인 거예요. 사실은. 난 그렇게 해석합니다. 그런데 이상민 장관을 데려다가 헌법재판소에서 재판을 해요. 실제 죽인 사람이 누구냐고. 지들이라고 지들이 뒤에서 밀어 해서 사고 일어난 거예요. 그러면 나는 이번에 내일 평택에서 이렇게 나는 의심을 하는 거예요. 왜? 걔들이 이제 인간 뛰기 하다가 시가행진 하다가 사대문로 다 총집결해서 뒤에서 밀어 할까봐 밀어 하면 앞에 선 사람들은 선을 안 넘으라고 하겠죠. 우리가 뒤에서 밀면 안 들어갈 수 없죠. 자, 그래서 밀어서 미군 부대 안으로 진입이 됐다고 칩시다. 되면 그때부터는 한국 법이 지배하는 것이 아니라 어떻게 됩니까? 당연히 우리는 미국의 공권력이 지배를 하는데 이게 워낙 오래전부터 뭐 벌써 한 달 전부터 계획이 되었고 북한에서 실행한 것도 저희들이 다 파악을 했고 그렇기 때문에 아마 미군 측도 굉장히 준비를 잘하고 있습니다. 그리고 거기 아마 내일 경찰들도 많이 투입됩니다. 저는 게이트로 이 친구들이 침입하기는 쉽지 않습니다. 쉽지 않은데 만반의 준비를 해야 되는 거고 저는 그것보다도 더 우려되는 것이 이건 전 세계에 관심의 초점이 되어 있습니다. 그런데 여기서 저렇게 개딸들이 미군들의 어떤 중앙미군 철수를 외치고 험악한 말을 하고 하면은 정말 우리나라는, 우리 국민은 은혜를 모르는 국민이게 됩니다. 여러분, 트럼프 때 우리가 경험하지 않았습니까? 미국은 철저히 자기의 국익에 따라 움직입니다. 우리가 싫어하는 걸 알고 우리가 이렇게 철수 소리가 나오고 하면은 영향을 줍니다. 그래서 저는 우리가 내일 여기에서 압도적인 인원으로 주한미군에 대한 감사와 내일 특히 정년협정일입니다. 이런 감사를 하는 것이 또 전 세계로 나가는 것이 여러 가지로 큰 의미를 보고 있다고 합니다. 장모님이 자꾸 대화의 핵심 주제를 자꾸 비켜가려고 위험한 말을 안 하려고 하는데 나한테 걸리면 안 돼요. 자, 그래서 거기는 헌병이 있었어요. 미군 부대, 미국 헌병 있죠. 있죠. 예. 그리고 미국이
미국이 고용한 경비원들이 있습니다. 원래 외곽은 미군들이 하지 않습니다. 외곽은 안 하고. 예. 우리 분당 농어로 주는 나는요 이것만 물었어요. 헌병이 있어 없어 이것만 물었어요. 미국 헌병은 안에 있죠. 있죠? 예. 그러면 자 이태원식으로 밀어 하고 돌파돼서 그 안에 진입됐을 때 아니 그냥 바로 가자고요. 미국 헌병이 총 꺼낼까 안 꺼낼까? 뭐 당연히 원칙적으로 미국 공권력이 그 앞에 말 필요 없고 그럴 가능성이 있습니다. 예. 우리 장로님은 보니까 예수를 잘 믿고 교회 장로라서 나를 제대로 낮춰서 온유하게 설명해요. 내식으로 말했습니다. 바로 총 쏩니다. 바로. 왜? 영상 안 봤어요? 미국의 일반 경찰들도 폴리스라인 딱 쳐놓고 넘지마 이거 넘지마 그러면 넘었다 그러면 미국의 경찰들 총 쏴야 안 쏴요? 봤잖아요. 영상 맨날 바로 총 쏩니다. 미국은 얄짤 없습니다. 그러면 이태원이 아니라 이번에 평택에서 그 사고가 일어나지 않는다는 보장이 없는 거예요. 왜? 미국도 자존심이 있는데 미국 무대를 진입해서 민간인들이 와서 난리를 치고 했을 때 가만히 있으면요 미국도 이게 무리구나 이게 별거 없구나 미군들이 막 도망을 가고 바깥으로 막 흩어져 가버리면 하겠습니까? 바로 총 쏘는 거죠. 그래서 쟤들은 그걸 유도하는 거예요. 왜? 저쪽 애들은요 스스로 죽으려고 나선 사람들이 수백 명이 있어요. 분신 자살을 명망으로 생각해요. 이번에도 몇 달 전에 또 한 명 분신 자살했잖아요. 그래가지고 죽은 사람들의 시체를 가지고 선동을 해서 전 세계를 향하여 뭐라고 하냐. 한국은 대한민국 국민들이 원치 않는데 미국이 강제로 한국에 주둔하고 있다. 이걸 유도하려고 한다는 것이죠. 그러면 결론적으로 이것을 막아낼 수 있는 방법이 뭐냐. 쟤들이 25,000명 동원령을 내렸습니다. 우리는 자유우파는 이번에 10만 명이 내일 동원되어야 된다. 10만 명. 그래서 쟤들이 인간 띄기를 하는데 그 바로 앞에 우리는 인간 띄기가 아니라 인간의 벽을 쳐야 됩니다. 벽을 쳐서 개딸들하고 동의하십니까? 개딸들하고 그 다음에 우리나라 경찰하고 사람들이 또 이렇게 생각해요. 아이고 경찰들이 몇 명인데 10만 명 전국의 경찰들 다 불러 모으면 경찰들이 다 막을 수 있지. 이 개딸들이 그걸 원하는 거예요. 경찰들하고 몸싸움 해가지고 살짝 만져도 뒤로 막 발라 누워버리고 성추행했다고 누워버리고 살짝 만져도요 그냥 거기다 막 휘발유를 뿌리고 지가 자살해버리고 이래가지고 경찰들하고 대한민국 경찰들 우리한테 감사하세요. 경찰들하고 개딸들하고 접촉이 못 일어나도록 그 사이에 우리가 인간벽을 쳐야 됩니다. 결국 쟤들의 목적지는 뭐냐? 내전이거든. 내전인데 내일이 휴전 협정한 날입니다. 북한에서는 대단하다고 막 프레이즈를 하고 대단하다고 이런 일이 이제 내일로 예정되어 있는데 우리가 오늘 이런 행사를 하는 것도 결의되어야 하는 것도 또 수도 없이 우리도 벌써 한 달 전부터 준비를 계속하는 이유는 뭐냐? 니들 빨리 취소하라는 거예요. 취소를 하는 게 제일 좋은데 저 새끼들이 취소 안 할 것 같아. 그러니까 반드시 우리는 막아내야 됩니다. 그래서 우리 여기 자유우파 강원에서 시민단체 뭐 여기서만 강원에서만 깽깽거린다고 되는 게 아닙니다. 우리가 큰 역사적 일을 하긴 했습니다. 뭐냐? 일단 윤석열 대통령 만들었고
우리 강화문 운동 안 했으면 윤석열 대통령 될 수 있었을까요? 아니, 여기 보니까 저쪽 형 사람들이 많이 오는 것 같아요. 아니, 솔직히 한번 이야기하자면 강화문 운동 안 했으면 윤석열 대통령 될 수 있었을까요? 불가능입니다. 불가능. 정경제 될 수 있었을까요? 여러분 벌써 다 4년 전에 이걸 잊어먹기 때문에 다시 보여드리겠습니다. 여러분이 하신 강화문 운동에 대하여 이건 내가 미국의 상원의원들에게 보여주려고 만들어서 보여준 겁니다. 이거 한번 보십시오. 자, 이 영상. 존경하는 국민 여러분, 대한민국 헌법으로 자유 통일해 봅시다. 자, 한 번이라도 저기에 나오신 분 손 들어보세요. 한 번이라도. 한 번이라도. 그렇죠. 안 나오신 분은 여기 올 리가 없지. 여러분들이 나를 살린 거예요. 정권 교체한 거예요. 이때 우리가 또 한번 소리쳐드려요. 주먹 다 쥐시고요. 옆에 좌우에. 우리는 이겼습니다! 장군님, 저기 나오셨어요? 안 나왔어요? 당연히 몰랐죠. 몇 번 나왔어요? 제가 미국에 가지 않고 한국에 있으면은 뭐 한 번도 안 받았습니다. 한 번도 안 받았죠. 만약에 안 나왔다 그러면 내가 별 3개를 띄워버리려고 그랬는데, 그리고 나서 이제 최고의 위기가 뭐냐. 이제 평택 사건이 내일 나타났단 말이에요. 그러니까 나는요, 육군 하사예요, 하사. 하사가 왜 이렇게 왜 떠듭니까? 장군님은 별 3개잖아요. 책임지시고 내 일 막아내시라고 장군님이. 알겠습니다. 진짜요? 네. 그러니까 막아내실 확실히 막아내실래요? 네. 그러면 우리 장군님의 총지휘하에 군단장까지 하셨습니까? 그것도 1군단장까지 하셨습니까? 자유통부대 지휘관도 하셨습니까? 일사불란하게 지휘해가지고, 예? 하여튼 내일 우리는 10만 명 오기는 옵니다. 그래서 하여튼 방법은 그 다음에는 우리 장군님한테 직접 듣겠습니다. 자, 연설하십시오. 다시 한번 박수 하겠습니다.
용서하시고 좀 들으십시오. 저는 현역으로 군에 있을 때부터 그때도 정말 좌우 우면하지 않고 성실하게 맡은 교육과 직책을 잘 감당을 했습니다. 자부를 합니다. 또 전역 이후에도 저는 제 개인적인 삶보다는 뭔가 보람 있는 일을 하겠다. 하나님을 위하여, 나라를 위하여. 그렇게 한 12년 동안 쭉 살아왔습니다. 그런데 제가 우리 정광훈 목사님과 함께 이 애국 운동을 하게 된 것은 이제 만년이 채 지났습니다. 저는 이 애국 운동을 하면서 참 많이 기도하면서 그리고 우리 목사님 저 몸을 가지고 매일처럼 이렇게 애국 운동할 것 보고 여러분 일주일에 5억 이상의 돈을 쓰십니다. 이 일을 몇십 년간 하셨어요. 모르는 분들, 저한테 많은 저도 전화와 카톡을 받습니다. 잘 모르는 분들이 그냥 부분적인 것 가지고 비판을 하고 비판을 넘어서 비난을 해요. 저는 지금 우리나라는 정말 이제 우리 국민이 깨치지 않으면 우리나라는 북한에 점령당하지 않더라도 더 이상의 발전은 없다고 보는 사람입니다. 여러분 지난 5년간 문재인 정권 하에서 소득 주도 성장, 탈원전, 교육, 파괴 얼마나 많은 것을 겪었습니다. 정말 하나님께서 특별한 방법으로 정권 교체를 시켜주지 않았으면 저는 우리나라는 망했다고 보는 사람입니다. 그런데 내일이 정전 기념일입니다. 숱하게 많은 우리 안보단체가 있습니다. 재향문인회가 있습니다. 성우회가 있습니다. 대한민국 수호예배학 장성단이 있습니다. 각 구국 동제회가 있습니다. 그런데 제가 제일 안타깝게 생각하는 것은 저를 포함해서 저도 이제 얼마 안 됐습니다. 저를 포함해서 우리 보수 우파는 우리 보수 우파 시민단체는 정말 나라를 지키는 일에 너무 점잖은 말로 점잖게 한 발 뒤에 물러섰어요. 너무 뒷짐지고 있는 것입니다. 그 와중에 지난 문재인 5년간 모든 국가의 기본적인 틀이 완전히 바뀌었어요. 심지어 사법부마저도 바뀌었어요. 이거 갈아놓지 않으면, 이 국회 완전히 개혁하지 않으면, 정치가 바뀌지 않으면 우리는 북한에 점령당할 십상입니다. 저는 역사를 굉장히 좋아하는데 베트남이 망할 때 0.5%의 공산주의자들과 간첩들이 채 9만 명이 안 되는 0.5%가 2천만 월남을 패망시켰습니다. 싸우지도 못하고 무너졌습니다. 여러분, 우리는 북한에 그런 시그널을 주면 절대 안 됩니다. 저는 국가기밀을 많이 아는 사람입니다. 저는 6.25 직전보다 지금이 훨씬 더 위험하다고 보는 사람이에요. 왜 그러냐? 우리가 지금 세계 경제 6위입니다. 수출이 무역 규모가요, 우리가 1,800조 원인데 북한은 2조입니다. 890개입니다. 우리 국민들이 북한을 이제 경계하지 않습니다. 그동안 그렇게 하는 동안에 이 땅은 주사파, 운동권, 간첩, 야금야금 다 점령되어 있어요. 이번에 우리 정광훈 목사님께서 광화문 애국운동을 하시면서 모든 심혈을 여기에 쏟아붓는 것은 그만큼 아시는 게 많기 때문입니다. 우리 국민들 너무 무관심합니다.
여러분, 저 개딸들 제가 용산에서, 광화문에서 시위에 행사에 참석하다가, 집회에 참석하다가 식당에 가면은 옆에 있습니다. 자기 자녀들한테 아무런 부끄럼 없이. 여러분, 이 나라가 진짜 바뀌어야 됩니다. 그걸 하기 위한 제일 전제 조건이 우리 국민 의식이 개조되어야 됩니다. 이 일을 하는 것이 지금 목사님께서 하는 것입니다. 그리고 이제는 행동을 해야 돼요. 내일 왜 우리 우파 시민단체에서, 왜 재향군인회에서, 왜 서울에서 경제를 기념해서 미국에 주한미군에게 감사하다는 성명조차 하나 그렇습니다. 저는 이런 일을 굉장히 안타까워합니다. 저는 정말 이제 모든 것을 던지고 이 나라를 뭔가 변화시켜야겠다. 우리가 이야기하는 우리 크리스찬들은 여기에 하나를 더 떠서 예수 한국 복음 통일을 이루겠다고 이제 모든 것을 던졌습니다. 여기에서는 우리 시민단체 유하신 대표님들, 또 여기에 참석하신 모든 분들, 이제는 정말 내 돈을, 내 시간을, 내 정성을, 노력을 맞춰서 해내면은 우리가 할 수 있다고 봅니다. 이 첫 시험 내가서는 내일입니다. 여러분, 내일 전 세계에 한국은 은혜를 잊지 않는 나라다. 한국 국민들은 일부 주사파 운동권 세력 개딸들이 있어도 한국 국민들은 주한미군에 대해서, 미국에 대해서, 자유민주주의에 대해서 확실한 이념을 갖고 있구나, 정체성을 갖고 있구나, 이걸 한번 보여주시기 바랍니다. 그리고 자유통일당에 가입해서, 여러분, 더불어민주당 범죄 소굴입니다. 국민이 그것 하나 공격 못합니다. 보수파가 여기까지 다른 당이 없었기 때문에 국민의힘이 제멋대로 한 거예요. 이번에 지금 자유통일당이 잘되고자 하는 게 아닙니다. 정의당 같은 역할, 일본의 공명당 같은 역할을 해야만 국민의힘이 정신 차리게 됩니다. 저는 여러분들한테 감히 말씀드립니다. 저는 이 일을 하면서 이후에 어떤 지책도, 어떤 것도 저는 하지 않습니다. 저는 이 운동만 할 겁니다. 하나님만 할 겁니다. 우리 이제 욕심을 버리고 좀 뺏으면 좋겠습니다. 주위 사람들부터, 내일부터, 자녀들 한번 친구들 모시고 꼭 오시기 바랍니다. 여러분, 제가 옆에 있으니까요, 무슨 단체 해가지고 목사님한테 오는 분들이 너무 많아요. 다 도와드립니다. 여러분, 단체가 회원들끼리 해가지고 그런 일 하나 못하면 무슨 일을 하겠다고? 우리 보수파가, 우리 자유기업들, 대기업들, 자기를 지켜주고 보호하는 이런 애국운동에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 죄송합니다. 왜 쟤들이 지금 큰 소리 치느냐? 윤석열 지지율이 32%예요. 문재인 지지율이 40%예요. 그러니까 쟤들은요, 니들 떠들어봐라. 정강훈, 야, 개새끼야. 강원서 떠들어봐라. 끝났어. 어떻게 우리가 실수해서 정권을 잠깐 뺏겼지만 내년 4월 10일 총선에서 쟤들이 이번에는 200석 하더라고요. 그래서 다시 평화통일, 그리고 주한미군 철수, 그리고 앞에 선악과를 하나 붙여놨습니다. 전쟁 없는, 요 말이 선악과입니다. 전쟁 없는 연방제 통일로 가자. 요게 국민을 속여먹는 겁니다. 전쟁 없는 연방제 통일. 이걸 지지하는 사람들이 지금 32대 40%예요. 그러니까 쟤들이 큰 소리 치는 거예요. 왜 도대체 세상이 이렇게 됐을까? 한국의 제1의 헌법학자 우리 김학성 교수님을 잠시 한번 모시고 도대체 대한민국이 왜 이렇게 됐는가 한번 들어보겠습니다. 도대체 어찌하다가 이렇게 됐냐 말이에요. 어찌하다가 나라가. 네?
어찌하다 이렇게 돼요? 자, 교수님, 보안법 살아있어요? 국가보안법이요? 네. 형식적으로는 존재하고 있습니다. 예. 그러나 실제로 제대로 이 활용이 잘 안 되고 있죠. 이 모든 책임은 교수님이 져야 돼요. 가질 수는 없죠. 우선 조금만. 아니 로스쿨 대학 원장까지 하면서 애새끼들을 어떻게 가르쳤기에 대통령 장관을 구속시키냐고요. 이건 교수님 책임져야 되는 거 아닙니까? 저도 좀 책임보다 부끄럽습니다. 예. 왜냐하면 이제 대통령 장모가 범했다고 여겨지는 의혹이 사문서 위조에 해당하는 것이고 구속이라고 하는 것은 도주 우려와 증거인멸의 우려가 있어야 되는 것인데 증거인멸의 우려는 전혀 없죠. 오늘날 그 장모님이 도주 우려가 없다라고 우리는 게 상식적이고 연령도 76세나 되는데 그 사람을 법정 구속시킨 것은 제가 볼 때는 사법권의 지나친 월권이다 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 그러면 재판 과정 중에서 현장에서 구속시킨 거. 네. 저도 현장에서 재판 과정 법정 구속을 시킵니다. 법정 구속. 저도 법정 구속을 처음 구속될 때 법정 구속이 되거든요. 중환자 시절에 그것도 영상님이 모르지만 제가 세브란스에서 중환자실에 있었어요. 근데 우리 변호인들이 그래요. 목사님 그냥 잠깐이라도 재판석에 앉아있다가 오면 됩니다. 중환자실. 그리고 그거 별로 중요한 법이 아닙니다. 선거법 위반이니까 벌금 몇 푼 나올 겁니다. 하고 변호사님들이 가자고 해서 갔어요. 중환자복을 입고 갔어요. 그대로 영혼복으로. 청담고등학교 출신 판사님 날 구속시켜. 내 당신 절대 용서 안 해. 지금 어디 가서 판사하는지 모르지만 내 당신에 대해서 용서 안 해. 중환자실이니까 내가 그때 얼만큼 몸이 안 좋았냐면 극약 처방, 마약 주사. 내가 이 뼈를 잘라내기 때문에, 목에 뼈를 잘라내기 때문에 내 목 사진 안 보여줬어요. 이게 지금 내가 목 수술을 해서 내 목이 스스로 들 수가 없어서 쇠를 박아놨어요. 이것도 3번, 7시간 마취 수술을 3번 했어요. 3번. 한 달 안에. 그래서 겨우 목을 이게 들 수 있게 됐어요. 들 수 있게 됐는데 이런 상태에서 내가 재판을 받으러 갔는데 나를 법정에서 구속해서 바로 체포해서 구속시켰어요. 여기 목사님 팔도 못 쓰셨잖아요. 그런데요, 못 했잖아요. 제가요 밥을 못 먹었어요. 밥을 못 먹어서 우리 집 사람이 밥을 이렇게 떠넣어줬어요. 그리고 세수도 못했어요. 세수에 이게 목뼈를 잘라서 신경이 다 마비돼서 제대로 걷지도 못해요. 지금도 제대로 못 걷어서 이렇게 가는데 밥도 못 먹고 칫솔질도 못하고 이런 상태인데 하도 고통이 심하니까 그래서 병원에서 극약 처방, 마약 주사. 그때 마약을 써요. 마약 주사를 하루에 3번을 해요. 그리고 마약 주사가 기운이 벌써 깰 때쯤 되면 벌써 통증이 와요. 언니야 간호사 언니 불러. 언니야 나 죽을게 돼. 그러면 언니가 또 마약 주사 가지고 와요. 마약 주사를 딱 먹어요. 이런 상태에서 제가 있었는데 나를 법원에서 구속을 시키는 거야. 구속을. 왜 그러냐? 우리나라 판도가 완전히 6대4로 완전히 북한이 장악을 했대요. 간첩들이. 그래서 내가 구속을 됐는데 그러니까 처음에 구속될 때는 동부구치소에 구속됐는데 내가 뭐 밥을 먹을 수 있어요. 그런데 깜방 동기가 나보다 먼저 들어간 그 형제가 지금 내가 거기서 전도해서 우리 교회 지금 다니고 있고 청교도 신학교까지 이번에 졸업을 했습니다. 내 깜방 동기가 그 깜방 동기가 밥 다 먹여주고 내 세수 다 시켜주고 목욕도 다 시켜주고 내가 그렇게 깜방 생활했어. 청담고등학교 서울대 법대 나온 판사 너 용서 안 해 이 자식아 너.
그 친구는 목사님이 용서하시기 전에 네. 하나님께서 적절한 대가를 치르게 해주실 거예요. 그런 목사님 구속 사유를 제가 들으면서 좀 부끄러웠던 것이 법학을 공부한 사람으로서 과연 이런 상황에서 구속을 할 수 있겠는가, 그런 판사들이 있다는 자체가 참 부끄럽습니다, 목사님. 그러니까 우파 운동하는 사람들은 무조건 구속. 조국은 법정 구속했어야 했어요. 안 했죠. 안 해요. 김경수는요. 김경수가 법적 구속이 안 됐죠. 대법원 판결날 때까지 안 했죠. 그렇습니다. 그런데 왜 대통령 장모님을 구속하는 사례가 전 세계적으로 있나요? 전 세계로 이게 제가 장담을 드릴 수 없지만 네. 아마 없다고 본다면 구속 사유가 안 되는 거예요, 목사님. 그러면 사무소 위조죠. 네. 위조 혐의가 있는 것이죠. 그렇지. 그다음에 증거 인멸의 우려가 전혀 없고, 그다음에 이분이 도망갈 우려가 없지 않습니까? 도주 우려가 없고 연령이 76세다 그러면 아마 거의 벌금형으로 나올 수밖에 없는 제가 하더라도 제일 빠짜 집행유예. 그렇습니다. 예? 그것도 무죄도 되겠지만, 그런데 이제는 짧게 연설하면 되시는데 뭐냐? 왜 도대체 비정상적인 사건이 법원에서, 경찰에서, 또 국가에서, 또 대한민국의 행정부에서 왜 도저히 이해할 수 없는 사건들이 왜 이렇게 일어나느냐? 판도가 6대4로 저쪽이 6, 우리가 4. 판도가 이렇게 딱 장악이 돼 있다. 벌써 이렇게 생각하는데 전문가 입장에서 어떻게 생각하는지 마지막 이게 해설해 바뀌는 데는요, 네. 목사님들 책임이에요. 네. 아니 왜 또 목사한테 누구 신고들은 아닌데 또 대한민국이 이렇게 하나님을 적대하고, 그다음에 윤리나 상식에 반하는 일들이 많이 벌어지는 것은요, 정신적 지주의 역할을 하시는 목사님들이 그 교회가 하나님 앞에서 바로 서지 못했기 때문에 좀 그렇다라고 생각합니다. 이거 박수 치면 어제 뭐 헌법교수 한 사람의 저도 책임을 제가 느끼고 있습니다만, 이 한 사람의 책임보다도 전체 교계가 함께 하나님 앞에 울면서 회개하고 부르짖는 그런 일들을 우리가 해야 되지 않겠는가. 그 일에 우리 전광 목사님께서 늘 앞장서고 계신 거죠. 목사님께서 요구를 하실 때 보면 문재인 빼고는 목사 새끼들이라는 말씀을 가끔 하세요. 그러니까 교회 붙잡고 밥 먹고 사는 단서가 달려있는 것인데, 목사님 보시기에는 목회자로서 목사들이 정말로 주님 앞에 바로 서고 하나님 앞에서 자신이 어떤 일을 해야 되는지를 깨닫지 못하고 이 교회 붙잡고 생활에 전념하는 그런 목사들을 보면서 안타까워서 이렇게 하신 말씀이라고 생각되는데, 우리 모든 목회자, 또 목사, 장로, 교회 임직자들이 우리가 모두 책임을 통감해야 되는 일이 아닌가 생각합니다. 오늘 간단히 무슨 말씀 해드리죠? 아니 본인 욕하라고 불러냈더니 목사를 그렇게 자꾸 욕을 하시고, 저는 목사를 욕하는 것이 아니라요, 진짜 대한민국의 근본적 책임이 아닌가 생각합니다. 그리고 내일 이 정전협정 70주년인데 우리는 정전협정으로 기억을 하고 있는데, 이 북한 인간들은 그날을 전승절이라고 거짓을 하고 있는 것이죠. 본인들이 남침을 해서 패배한 날인데 본인들이 전쟁에서 이겼다라고 북한도 떠들고 중국까지도 거기에 적극 관여하고 있는 일이기 때문에 정말로 역사를 왜곡해도 도를 넘는 상황인 것입니다. 그런데 대한민국에서 북한은 그렇다 하더라도 대한민국에 살고 있으면서 근데 종전협정을 정전을 종전으로 바꾸고 또 평화협정으로 바꾸고 미군 철수를 주장하는 인간들이 이 남한에 상당수가 있다는 사실에 정말 우리 참혹한 마음을 금할 수가 없습니다. 여러분, 근데 다 알다시피 주한미군이 있었기 때문에 대한민국의 안보가 지켜졌고, 주한미군이 있었기 때문에 대한민국의 경제가 지금의 우리의 모습으로 발전할 수 있었음에도 불구하고
주한미군 철수를 주장하면서 그것이 마치 지구의 성인 양 떠드는 인간들이 국회의원도 다수가 된 것이고 국민들 다수도 거기에 동참하고 있는 우리의 현실이 정말 가슴 아픈 일이 알 수가 없습니다. 그러나 이 어려운 상황 속에서도 하나님께서는 이 전광 목사를 세우셔서 정말로 여러 군데에서 욕을 먹고 고난을 당하고 고통을 당하시지만 정말 주님만 바라보면서 이 일에 앞장서고 계시죠. 나라를 위해서, 교회를 위해서 정말 힘든 육체를 이끌고 늘 주님만 바라보면서 일을 하고 계시는데, 여기 참석하신 모든 시민단체, 안보단체 모든 분들은요, 그냥 산 넘어 불구경하는 그러한 자세가 돼서는 안 될 것이고, 오신 분들은 그런 분들이 아니라고 생각하지만 호교 말씀드리는데 남의 일로 해서는 안 될 것이고, 내 일과 같은 자세로 이 일을 해결하지 않고서는 이 대한민국을 바로 세울 수 없을 것이다, 이렇게 보는 것입니다. 그렇다면 조금 더 단순화시키면요, 목사님께서 5가지를 최근에 강조하고 계시거든요. 자유통일당 가입해달라. 여러분 오늘 돌아가시면요, 안보단체, 시민단체 대표들이라면 자유통일당에 10명, 20명, 100명을 가입시키는 일을 당장 하셔야 되는 것이에요. 그래야 우리 밥값을 하시는 밥값을. 예컨대 전광 목사님한테 목사가 왜 정치하느냐 이런 비난들을 수없이 많이 하는데요, 자유통일당 당원이 300만만 되면 그 순간에 정교 분리다, 목사가 왜 정치를 하느냐 그런 말은 바로 사라질 것입니다. 300만만 되면 그런 것이에요. 그런데 우리가 아직도 그 숫자를 못 재고 있기 때문에 대신 전 목사님이 고통을 당하셨다, 이런 뜻입니다. 두 번째로는 목사님께서 자유일보를 갖다가 만드셨죠. 대한민국 언론이 다 무너졌지 않습니까? 우리가 한겨레, 경향신문, 오마이뉴스가 우리를 반대하면서 이해를 해요. 그러나 조중동마저도 오늘의 이 모임을 보도합니까? 보도하지 않습니다. 광화문에서 수만 명이 모인 집회도 조중동마저도 보도하지 않기 때문에 목사님께서 자유일보를 만드셨어요. 그렇다면 우리 모든 안보단체, 시민단체 대표들은요, 본인을 뛰어넘어서 주변 사람들에게 자유일보를 우리가 구독하자 말이죠. 자유일보 구독은 신문 구독이 아니라 애국운동을 하는 것이기 때문에 반드시 실현돼야 된다고 생각하는 것입니다. 세 번째는 목사님께서 자유방운동을 하고 계시는데, 저는 이 자유방운동이 상당히 잘 되고 있고 잘 될 것이라고 저는 확신하고 있습니다. 그 아이디어도 대단히 좋은 소리가 선정을 했어요. 자유마을, 명칭도 이쁘지 않습니까? 그렇죠? 그렇다면 7,012개의 자유마을을 구성되어 있는데, 이 사람들이 적극적으로 노력을 해서 대한민국과 교회를 바로 세우는데 정말로 헌신하는 그런 일들이 시민단체와 안보단체 대표들 중심으로 강력하게 퍼져나갔으면 좋겠다, 이런 뜻입니다. 세 가지 사항을 여러분 반드시 기억하시고 달성해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 우리는 1% 다르면요, 1% 다르면 행동을 따로 해요. 우리 자유공간. 저쪽 사람들은요, 저쪽 사람들은 반대예요, 반대. 저쪽 사람들은 99%가 달라. 좌파단체들은 1% 같으면 행동을 같이 해요. 내가 가뭄운동 30년 하면서 속 바가지로 쓰는 게요. 내가 이 말씀을 다시 드릴게요. 제가 첫 번째 동구구치소에 갇혔다가 몸이 안 좋은 상태였어요. 2달 만에 집행유예로 나왔습니다. 고등법원에서 재판했어요. 거기는 참 김성기 장로님이 예를 많이 썼습니다. 그래서 내가 집행유예로 2달 만에 나왔는데, 나오니까 뭐 몸이 어떻게 할 수가 없어서 내가 1년 동안에 안식년을 하려고, 사실은 저는 목회 50년 하면서 단 한 달도 안식년을 못했어요. 하도 하고 있어요. 보통 교회는 7년 목회하면 1년은 쉽니다. 안식년. 그래서
아예 잘됐다. 장모님한테 얘기했어요. 내가 50년 목회하면서 안식년 한 달도 못했어요. 네, 1년만 휴가를 줬어요. 몸이 안 되니까. 그래서 설악산 쪽에 우리 딸한테 구글 지도를 통하여 아주 한적한 사람도 못 찾아오는데 내가 수도세 생활을 1년 하고 와야겠다. 한번 집을 알아가라. 그래서 구하고 있는 중인데 그래서 중인데 바로 여기 이번 총장님 책임져요. 책임져. 왜 나를 강함으로 끌고 나와가지고 이 고생을 시켜. 이번 총장님 또 대학문에 또 누구지? 민중해서 또 여기 그때는 우리 차관님이 안 나오셨어요. 그때는 안보단체 구국동지의 어르신 지금 은퇴하십니다. 네, 와서 한 10명이 찾아오셔서 저보고 하는 말이 이렇게 말하겠어요. 목사님, 한기총 대표회장으로서 기독교 단체만 이렇게 이끌지 마시고 세상 단체 다 안보단체 이거 다 가문의 모든 단체를 목사님이 좀 이끌어주세요. 나는 못합니다. 몸도 안 좋고. 그리고 누가 목사 말을 듣습니까? 여러분들이 세상 사람들이. 그랬더니 뭐 이번 총장 책임지래요. 우리 말 잘 들을 테니까 목사님이 총 대표를 좀 해달라고. 아니 나는 안 해. 그래서 집에 들어갔어요. 들어가서 몇 시간 후에 사무실에서 왔는데 이 사람들이 집에 안 가고 계속 있다는 거야. 다시 날 보고 나오라고. 그래서 나가서 내가 뭐 어떻게 하는 얘기냐 그랬더니 온 전체 광화문의 모든 시민단체 여러분 참고적으로 알아두세요. 원래 이 시민단체는 누가 만들었냐? 우파 시민단체는 돌아가신 박세직 장로님이 만든 겁니다. 제한문의회 회장하면서 거기 돈이 있습니다. 그 박세직 제한문의회 회장님은 어떤 철학이 있냐면은 시민단체 숫자도 좌파보다 더 많아야 된다. 이 개념이에요. 찾아가면 돈 300만원씩 다 줬어요. 시민단체만 만듭니다. 그러면 돈 300만원씩 다 줬어요. 그래서 박세직 장관님한테 돈 안 타는 사람 거의 없어요. 시민단체. 그래서 1460개가 생겼어요. 이 광화문에 시민단체 전체 숫자 우파 시민단체가 1460개예요. 그래서 좋다. 그러면 진짜로 내 말 잘 듣기로 약속했죠. 근데 그래서 세종문화회관을 빌려가지고 세종을 빌려서 시민단체 총연합 대표회에서 회의해서 내가 거기서 대표로 추대를 받아서 지금까지도 여러분 저를 무시하지 마요. 저는 한기총 대표장만 아니라 광화문 전체 1460개 시민단체의 총대표입니다. 대표. 이번 총장님 맞아 안 맞아요? 일로 나와. 나와서 증언 좀 해줘봐. 빨리 나와. 이래가지고 내가 이제 행사를 해서 그럼 우리 기념 집회를 하자 해서 11월 17일 날 집회를 하고 해서 강화문 운동이 막 시작이 이제 됐는데 내가 강화문 운동을 쭉 이끌어 보니까 제일 큰 문제가 뭐냐면 아까 말한 대로 1%가 아니라 5%가 나하고 다르면 성향이 다르면 오늘도 보세요. 여기에 와야 될 단체가요 안 왔어요. 우파 단체 안 오고 내일 우리가 정태 가서 집회하는데 거기 안 가고 종로이가 종각에서 따로 집회한다. 송대성 장군을 비롯하여 이렇게 지금 이렇게 하는 거예요. 그래서 우파는 망한다니까 해봤자 안 된다니까 이거. 마이크 있죠. 그때 우리 교회 찾아왔어요? 안 찾아왔어요? 찾아갔습니다. 정광훈 목사 말 잘 듣는다고 했어요? 안 했어요? 했습니다. 그런데 왜 시민단체가 왜 이 죄도 없는 목사를 끌어내가지고 이 고생시키고 원도 정상이 아닌데 왜 말 안 들어요? 책임져요. 말 다 잘 듣고 있습니다. 잘 듣고 있어요? 잘 듣고 있습니다. 이 정도면 잘 듣고 있습니다. 희망이 있습니다. 자, 3분 연설해봐요. 저는
하여튼 뭐 지난 89년부터 이 바닥에서 이념 문제를 공부도 하고 있는데 한마디 물어볼게요. 예, 내가 여기 그 강원 운동을 한 것은 제일 잘 알잖아. 정인이잖아, 정인. 정인입니다. 그죠? 그래도 나 칭찬도 좀 해줘가면서. 칭찬하도록 하겠습니다. 여기 계시는 분들은 진짜 해방 공간에서도 살았고 6.25 전쟁도 극복했고 했는데 실제로 뭐 너무 잘 알고 이념 문제는. 근데 제가 볼 때 대한민국이 이제 무너지기 시작한 것이 1960년 4.19에 나온 이 북한의 대남 전략이 무장 공작에서 문화 공작으로 바뀌면서 그때 학생들이 데모에서 과연 남조선 정부가 망했는가 안 망했는가. 북한 대남 공작 부장은 김중린, 그때 김중린이었어요. 부장은 안 넘어갈 것이다. 그런데 넘어갔습니다. 그때 김일성은 그때부터 시작해서 간첩 보내던 모든 것을 문화공작으로 전환시킵니다. 문화공작이 30년 동안 계속 진행되면서 저는 제가 볼 때 그 기점이 89년을 기점으로 대한민국이 한겨레 신문 생기고 정교조가 태동하고 하면서 그 조직이 또 30년 95년도 민주노총이 생기고 거의 또 30년이 흘렀어요. 대한민국은 지금 총성만 없지 이미 전쟁은 깊숙한 전쟁이 되었고 마지막 전쟁은 아까 2년 전제가 문화전쟁으로도 끝날 수 있는 상황입니다. 그런데 아시다시피 전 세계가 공산화되고 동북아 공산화될 때 우리가 생각해보니까 한국이라는 이 나라는 진짜 동북아시아의 한 점밖에 안 되는 그런 나라였는데 이 나라에 그 당시 인구 2천만 조그마한 땅덩어리 그 땅덩어리에 공산화가 되지 않고 자유의 거점이 될 수 있는 것은 바로 한 사람 이승만이라고 하는 영적 덤불이 있습니다. 2분 지났어. 예, 이제 1분으로 마감하겠습니다. 1분 남았어. 근데 지금 그러고 이승만 이후 그리고 아까 제가 말했던 89년 이후에 쭉 다 대한민국은 망하는 길로 갔습니다. 이제는 물러날 길도 없고 저는 6.25 전쟁에 부상 하나 남았는 그 시점보다 더 열악한 상황입니다. 근데 지난 5년 동안 우리가 받지 않습니다. 목사님은 실제로 우리가 기나긴 세월 이 아스팔트에서 대한민국에 목회하려면 두 가지를 해요. 하나는 하나님에 대한 충성과 하나는 이 나라에 대한 애국 두 축을 갖고 있을 때 저는 진정한 목자요 지도자가 될 수 있다 생각하는데 이 나라 이 땅에서 그 기나긴 날에 그 광장에서 5만 명을 다 넘어가면서 그리고 또 가장 많은 인력과 병력을 동원하고 해서 했던 분은 실제로 정강훈 한 사람밖에 없습니다. 목자입니다. 그리고 어느 날 우리가 박근혜 탄핵에 불구할 때 한길종 총회장이 되셨습니다. 그때 우리 애국단체들이 다 모여서 우리 사무실에서 회의를 해서 3.1절 집회 기타 등등 할 때 그때 그들이 그랬어요. 정강 목사 빼고 하자고. 그때 제가 그랬어요. 한길종 총회장이시다. 개인 정강훈이 아니에요. 그래서 이 우리가 보면 애국단체와 기독교의 모든 아스팔트 역사는 애국단체 총괄하는 그 단체와 한기총과 힘을 합쳤기 때문에 기나긴 날 이렇게 왔는 것입니다. 근데 지금 그때 정강훈 목사님께서 한기총 총회장이 되시고 이분 한기총이 총회장을 맡고 있는 정강훈 목사님을 함께 하지 않으면 안 된다. 그래서 제가 찾아뵙고 앞장을 서시라. 그래서 그날부터 시작해서 지금까지 앞장을 섰는데 저는 그렇습니다. 말씀 마치면서 전 세계가 동북아가 공산화될 때 그 조그마한 땅덩어리 2천만에 하나의 영적 지도자 이승만이라고 하는 그런 영적 지도자가 그 위대한 그 대단한 공산당을 막았듯이 지금 대한민국 이 위기를 막을 수 있는 종교 지도자요 그리고 사회 지도자요 그리고 이 어떻게 보면은 나라의 위기를 극복한 실체적으로 모든 경험과 경륜을 다 갖고 있지 않습니까? 그래서 저는 이 위기는 반드시 극복되리라 저는 믿습니다. 그리고 목사님께서 막 이렇게 저렇게 얘기하시는데 그거는 고민할 필요가 없고 큰 전쟁은 분단 전쟁, 아까 분단장님 나오시지 않습니까? 그 정도의 전쟁을 이제 지휘할 수 있는 분은 정강훈 목사님밖에 없다 이렇게 말씀드립니다. 이상입니다. 감사합니다. 박수 주세요. 이정립 차관님 순서가 좀 그렇지만 한번 좀 나와주셔서 문자로 토크를 한번 해주셔야 됩니다.
조금 전에 우리나라가 무너진 것이 4.19 때문에 시작됐다 그러는데 4.19에 대해서 제가 잠깐 말씀드릴게요. 원래 4.19는 3.15 부정선거 때문에 일어납니다. 3.15 부정선거. 네, 마이크 저쪽에 있습니다. 저쪽에. 3.15 부정선거 때문에 4.19가 시작이 됐는데 그래서 시청 앞에 강원광장에 청와대 앞에 학생들이 데모하러 나왔습니다. 그런데 3일 전까지는요 4.19의 주제가 4.19 주제가요 이승만 하야가 아니었어요. 3일 전까지는 뭐였었느냐 이기붕 부통령 선거 다시 해달라. 요게 4.19의 주제였습니다. 4.19 차관님 그때 차관님 4.19 일어날 제가 연세를 어떻게 됐어요? 육군사관학교 4학년이었습니다. 4학년이요? 예, 그렇습니다. 분명히 육군사관학교 4학년이면 나와가지고 4.19 일으키는 학생들 다 때려 죽여버리지. 이거 왜 가만히 있어요? 이 사관생도는 군의 통제를 받기 때문에 개인적으로는 그런 생각이 있었지만은 그 사관학교 신분들은 그렇게 못합니다. 그런데 용서해드렸습니다. 용서해드렸는데 이거 여러분 역사가 왜곡된 것이 한두 가지가 아니에요. 한두 가지가 아니에요. 4.19가요 이승만 대통령은 후보가 단독 후보야. 단독 후보. 후보가 몇 명이라고요? 단독 후보인데 무슨 이승만이가 부정선거를 왜 해요? 3.15 부정선거를. 이건 이기붕이가 이승만 대통령 연세가 많으시니까 대통령 임기를 다 마치지 못하고 돌아가실 가능성이 있다 이거예요. 그러면 부통령지가 대통령 될 수 있으니까 이기붕이가. 그래서 3.15 부정선거를 한 거예요. 최인규 내무장관을 통하여. 그러니까 당연히 4.19의 학생들의 데모의 주제가 이승만 하야가 아니고 부통령 선거만 새로 해달라 이거였었는데 자 3일 전에 보세요. 좌파 빨갱이들이 얼마나 지금까지도 방구사태도 마찬가지입니다. 3일 전에 왔을 때 서울대학의 교수들 중에 남무당 출신들이 광화문에 뛰어나와가지고 뭐라고 했냐 이승만 하야로 주제를 바꾼 거예요. 3일 전에 바꾼 겁니다. 3일 전에. 그래서 이승만 대통령이 하야 된 거예요. 이 좌파 빨갱이 종북들은요 중간에 자 보세요. 처음에 세월호 가지고 일어났을 때 박근혜 탄핵이라는 주제가 나왔어요? 안 나왔어요? 안 나왔어요. 문재인까지도요 헌정은 유지돼야 된다고 이렇게 말했어요. 문재인까지도. 그러다가 이놈들이 가다가 중간에 팩돌리잖아요. 박근혜 하야 탄핵이라고 말을 가졌어요. 쟤들의 전문 수법이라고요. 쟤들의 전문 수법. 근데 문제는 우리 차관님 차관님은 뭐 육사 4학년이니까 살길에서 잘 알고 계시잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 현장 들어가시죠. 네. 그때 육군 총장 겸 기획사령관인 송효찬 장군이셨는데 그분이 이승만 대통령께서 하와이로 가신 다음 날 육군사관학교에 와서 증언을 하셨습니다. 지금 말씀하신 대로 그 교수 이런 사람들이 그 데모의 주제를 바꿔서 대통령 하야까지 하는 그렇게 학생들로부터 그런 말이 나왔습니다. 보고를 드렸다면 그럼 내가 그만둬야지. 그렇게 결심을 하시고 이 하와이로 떠나신 겁니다. 그래서 이것은 송효천 장군께서 이건 역사의 증언으로 남겨야 되기 때문에 육사생도한테 말하는 거다 이렇게 얘기했어요. 그러니까 이것이 이 패턴이 지금까지 계속되는 거예요. 계속되는 거예요. 그러니까 46년 10월 1일 대구 폭동부터 그 다음에 27 폭동, 제주도 4.3 폭동, 여수 반란 사건, 지나간 광주 사태까지도 처음에 시작할 때는 주제를 아주 낮은 거예요. 하다가 나중에 가서 팩거리면 지금 평택도 또 그 짓 하려고 또 그 짓 하려고. 문제는 우파입니다.
우파 시민단체 내지는 우파 정부 정치인들 이 사람들이요 정신을 못 차리는 거야. 정신을 못 차리는 거야. 한국 교회는 80년 동안에 맹목적으로 우파 정당을 몰빵 때렸습니다. 이승만 때는 자유당, 박정희 때는 민주공화당, 전두환 때는 민정당, 박근혜 때는 한나라당, 자유, 또 무슨 또 자유당, 자유한국당, 지금은 국민의힘 정당. 한국 교회는요 무조건 몰빵 때리는 거예요. 이렇게 해보니까 결국은 하는 짓이 아니 자기가 뽑은 자기 당의 대통령 박근혜를 탄핵시키는 거예요. 박근혜 탄핵을 더불어민주당이 탄핵했습니까? 벌써 잊어먹으셨나요? 다시 묻겠습니다. 박근혜 대통령 탄핵을 더불어민주당이 탄핵했나요? 아닙니다. 누가 했어요? 김무성. 그때 법사위원장이 원성동이야. 자기들끼리 싸우다가 자기 대통령을 끌어내리는 거예요. 이명박 깜빡 왜 갔느냐? 지들끼리 싸우다가 가는 거예요. 지들끼리 싸우다가. 내 말은 뭐냐? 내년에 4월 10일 날 총선에서 우리가 200석을 만들어 줘도 쟤들은 윤석열 못 지켜내고 또 싸운다고. 누가? 아니 개파별로 싸우겠지. 홍준표, 대구 벌써부터 싸움 시작했잖아요. 홍준표 보세요. 말하는 거 보세요. 저게 말인가. 기념날 윤석열 대통령이 1주년이 되는 기념날 다시는 우리 자유우파는요 사기당하면 안 돼. 이제 정치인들에게 사기당하면 안 돼요. 아니 윤석열 대통령 취임식 1주년 되는 그날 이재명을 불러가지고 홍준표가 뭐라고 말했습니까? 이렇게 말합니다. 용산은 정치를 너무 모르는 사람들이다. 용산이 누구요? 윤석열을 빗대서 정치를 너무 모르는 사람이니까 야비하게 뭐냐면 이재명 대표님이 거기 가서 좀 도와주세요. 자, 이게 인간이 할 말입니까? 아니, 이게 인간이 할 말이냐고. 야비하게 말이야. 내가 또 자꾸 욕이 나오려고 했는데 그러면 홍준표뿐이나요? 이준석 계열도 있어요. 유승민 계열도 있어요. 저 부산에 가면 하태경 계열도 있어요. 내년 4월 10일 날 200석 만들어 줘도 바로 싸움 붙습니다. 자기들끼리. 바로 싸움 붙어서 또 윤석열 끌어내자. 왜? 대통령 지들이 몇 년 더 빨리 하려고. 또 이런 계기를 떤다고요. 저기 차관님. 요즘 내 옆에 와 계셔서 고생이 많습니다. 연세도 많으신데, 네. 이제 전체적으로 제가 말씀을 하겠습니다. 사실 저는 제 나이가 이렇게 들었기 때문에 과거 좌파 정부에서 그 연합사를 해체하려고 할 때 1000만 서명 받는 거로 끝내려고 그랬는데 우리 전 목사님이 너무 훌륭한 일을 하시기 때문에 제가 여기 왔습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 만일에 이 전광훈 목사님 그리고 여기 손상대 우리 MC 그리고 김수열을 했어요. 이 세 분은 말이죠. 우리 전광훈 목사님은 그 가지 말아야 될 곳을 세 분을 가셨어요. 여기 제가 부른 사람들은 한 번씩 갔고, 이런 분을 포함해서 여기 있는 모든 분들이 우리가 광화문 그리고 태극기 집회 세력이 윤석열 대통령을 탄생시켰습니다. 우리 이 세 분께 큰 박수 한번 해주시기 바랍니다. 이제 우리는 윤석열 대통령을 지켜야 됩니다. 우리가 만일에 여기 와 계시는 박하민이 우리
해병대 출신 해병대 부사령관 오셨는데 우리가 한미연합사 해체 1000만 서명을 해가지고 한미연합사를 존재하기 위해서 주한미군이 여기 아직 있지 않다면 그러면 한미연합사는 2009년 3월 15일 날 이미 해체되고 주한미군은 철수됐을 거다 이거예요. 그러면 우리가 이런 집회를 할 수 있겠는가 이렇게 생각합니다. 그래서 여기에 우리 박한영 장로를 포함해서 여기 있는 모든 분들, 특히 전광훈 목사님이 적극 아까 말씀하신 박세진 이런 분들이 1000만 서명을 해서 주한미군을 여기 있게 했습니다. 이분들에 대해서 큰 박수 해보는 저는 이렇게 생각합니다. 이제 이 해병, 귀신 잡는 해병이 1000만 서명에 아주 적극했는데 이제 귀신 잡는 해병은 귀신을 잡았으니까 이제 윤석열 대통령을 지키는데 적극 나서야 될 겁니다. 이제 해병, 저도 해병이 똘똘 뭉쳐가지고 여기 한번 해병 출신 한번 일어나 주세요. 해병 출신 오신 분들 한번 다 일어나 주세요. 빨간 모자 쓴 분들 있잖아요. 이분들 해병 전우회를 다시 복구시켜서 이 박관을 중심으로 똘똘 뭉쳐서 우리 윤석열 대통령을 지키는데 힘을 쓰면은 한번 만세해보는 게 좋아요. 감사합니다. 저는 그렇게 생각합니다. 우리 윤석열 대통령을 지켜내야 우리가 하고자 하는 모든 일이 됩니다. 그래서 윤석열 대통령을 지키는 방법은 저는 두 가지라고 생각합니다. 하나는 전광훈 목사님을 중심으로 해서 개딸 종북 좌파가 끌어내리는 데모를 했을 때 그거를 의지를 꺾어놓는 큰 집회를 하는 것. 두 번째는 윤석열 대통령이 추구하는 이 안보 얼마나 잘합니까? 그리고 경제 살리기 위해서 얼마나 노력합니다. 우리가 이걸 적극 지지해줘야 됩니다. 우리 윤석열 대통령이 힘을 갖추시도록 큰 박수 한번 해주시기 바랍니다. 저는 그렇게 생각합니다. 이 전략가 클레오제베치가 이렇게 얘기를 했습니다. 우리가 싸우는 데 있어서는 적의 의지력을 꺾어야 된다 이렇게 말을 했습니다. 우리가 이 종부차가 개털의 의지력을 꺾으려면은 우선 8월 15일 날은 대한민국 창설일의 최대 집회를 해야 됩니다. 그래서 여기 나온 분들은 하여튼 동원할 수 있는 최대로 동원해서 8월 15일 날 집회를 해가지고 이 종북 좌파의 의지력을 완전히 꺾어야 됩니다. 여러분 그렇게 하실 수 있죠? 완전히 꺾어야 됩니다. 아까 전광훈 목사님도 말씀을 하셨습니다. 이 문재인 종북 좌파는 우리나라를 좌표냐 그리고 이것을 김정은한테 갖다 바치려고 이 그리고 대통령령 이런 거를 4025개를 해서 대못을 박아놨다 이거죠. 이것을 그러니까 윤석열 대통령이 뭘 해볼래도 안 된다 이거예요. 이 대못을 빼야 이승만 대통령이 똑바로 세워놓으시고 박정희 대통령이 해놓으신 이걸 복구시킬 수 있다 이거죠. 이것을 할 수 있는 것은 내년 4월 11일 날 국회의원 선거에서 우리가 전광훈 목사님이 말씀하신 이 아무나 하면 안 되고 우리가 원하는 그리고 전광훈 목사님이 말씀하신 이 공천권을 국민에게 돌려줘서 그 지역에서 나라를 지킬 수 있는 이걸 올바로 끌어갈 수 있는 국회의원 200명 이상을 했을 때 이 대못을 빼낼 수 있다 이거죠. 그래서 이것을 위해서
7,012개 자유 마을을 맺는 겁니다. 그래서 이 자유 마을에 이 1,000만 이상 가입했을 때 우리가 원하는 그런 국회가 되고, 그리고 이것을 해서 우리가 자유 통일로 가서 G2 국가가 될 수 있다고 생각합니다. 이것을 지휘해 나갈 사령관은 우리 전광 목사님입니다. 제가 구호 한번 외치고 내려가겠습니다. 묵시자! 싸우자! 이기자! 감사합니다. 네, 오늘 이 자리에서 최고의 악당 한 사람을 모시겠습니다. 김윤영 대표가 나왔어요. 최고야. 이 사람이 바로 누구냐? 민노총을 만든 주범입니다. 근데 전향해서 이제 우리 쪽으로 왔어요. 이게요, 민노총은요, 한번 나하고 이제 말하는 거죠. 여러분, 민노총, 세상을 이렇게 만든 게 정교조와 민노총입니다. 민노총인데, 네. 민노총이 총 숫자가 얼마나 되시죠? 120만 명입니다. 그분들은 또 한국노총은 얼마입니까? 110만 명입니다. 두 개 합치면 230만 명입니다. 그 사람들은 월 회비를 얼마씩 내요? 아마 연간 수천원 될 텐데요. 아니 한 달에 얼마씩 내요? 한 달에 보통 한 5만 원 낸다고 계산하면 원천 징수하죠? 예. 월급 타기 전에 은행에서 한꺼번에 뗍니다. 먼저 뛰죠. 도박이 250만 하면 됩니다. 그러면 한 달에 많이 내는 사람은 10만 원 내더라고요. 최하가 5만 원인데 5만 원 곱하기 250만이면 얼마입니까? 목사님 헌금보다 훨씬 많아요, 우리가. 한 달에 수천억을 거둔다고. 우리 우파단체에서 솔직히 돈 거둔 데 있어요. 근데 왜 저 개자식들은 민노총은 아니 노동단체면 노동, 임금, 시간, 복지 이걸 가지고 뭐 대모를 하든지 촛불 시간을 해야 되는데 아니 이놈들이 왜 주한미군 철수를 홈페이지에다가 왜 그래요 도대체? 이번에 민주노총의 간첩단 사건 보셨죠? 맞죠? 예. 그래서 민주노총을 압수수색을 막 몸으로 막았는데 경찰에 끌고 가서 압수수색을 해서 밝힌 게 암호 해독키예요. 구슬이 서말이라고 껴야 보대. 그렇지. 요 암호로 해독해서 열어보니까 역대 최대 90건 북한 지령문 이런 게 나왔는데 거기에서 뭐냐? 뭐 윤석열 퇴진, 후쿠시마에서 기흥고기가 막 헤엄쳐서 한국으로 넘어오고 기흥화가 나오고 맨날 이런 거 얘기했습니다. 그다음에 우파 이런 데 분열시키고 이런 이 북한에 하여튼 세세 코프라 국민을 분열시키는 지령을 가장 충실히 이행하는 집단이 대한민국에서 민주노총입니다. 지금 민주노총의 최고의 주제는 주한미군 철수도 뒤를 물러가고 윤석열 탄핵이죠. 예, 그렇습니다. 아니 노동단체가 윤석열 탄핵하자고 2주일 동안 여기서 지배했죠. 2주 동안 파업을 했는데 사실은 쫄딱 망했어요. 자, 이것은 우리 자초하면 해야 됩니다. 2주일을 총파업한다고 강력을 버텼는데 우리한테 밀려서 우리한테 그 몰라요? 우리 때문에 쟤들이 탄불 꺼진 겁니다. 탄불 꺼진 겁니다. 내일도 그래서 그 간첩단 수사를 이제 못 들어가도록 압수수색 못하도록 했는데 뚫고 들어가서 조사를 했더니 암호 해독키가 암호 킥을 해독을 해보니까 전부 북한한테 지령을 받더라고요. 예, 그렇습니다. 그러면 민노총은 저거는 북한의 지시를 받고 행동한다면은 저건 다 간첩들 아닙니까 저것들? 간첩도 있고 간첩을 추종하는 자들도 있고 이거 단계가 있어요. 단계가 이번에도 민주노총은 목사님이 8월 15일 날 집회를 하니까 해년마다 작년에도 8월 15일 북한의 그 조선직업 총동맹과 민주노총, 한국노총이 윤석열 퇴진 집회했어요. 올해는 어떻게 하냐? 목사님을 피해가지고 피해서 8월 12일 날 범민족대회 한다는 거예요. 우리는 2번 해 그럼 우리는
두 번. 우리 8월 12일 날도 하고 8월 19일 날도 하고. 이야. 근데 쟤들이 우리한테 겁을 먹기는 먹는구나. 그럼요. 요번에 7월 15일까지 2주 총파업 집회가 사실은 국민 앞에 외면받아서 쫄딱 망해가지고 7월 3일 날 광화문에서 동아면세점 앞에서 민주노조 집회했는데 한 1000명도 안 모였어요. 그때 아스팔트 바닥에 온도가 51도 나갔어요. 그래서 제가 저걸 보고 뭘 느꼈냐? 그 북한 김정일의 아리랑 공연 그런 거 있죠? 네. 요번에도 전승절이라고 하는 날 북한 어린애들 공원에서 막 체조시키는 거 있어요. 막 한 500명 정도는 더워서 기절할 거야 아마. 민주노총도 그때 내가 집회 1000명 참여한 거 보니까 뼈아뼈 밑에 있는 호박잎 있죠? 축 처진 거. 그렇지. 딱 그런 모습이더라고요. 목사님 집회하고는 완전히 달랐어요. 자, 우리 박수하겠습니다. 주먹 다 드시고 자, 우리는 이겼습니다. 근데 최후의 모든 싸움은 저는 이제 마지막 발언하고 들어갈 텐데 최후의 모든 싸움은 내년 4월 10일 날 총선입니다. 총선. 여기서 우리가 200석을 해야 됩니다. 200석. 동의하십니까? 동의하십니까? 200석 하는 데 대해서 다 동의하시면 두 손 들고 만세요. 다 통일했죠? 그러면 200석은 어떻게 하느냐? 잘 들어보세요. 우리가 강화문에서 그리고 4대 메이저 유튜브 신의 한수, 이봉규 TV 우리만 한 게 아니에요. 오성국 TV, 해내바이크 우리와 다 작전을 짜서 우리가 국민의힘 정당에 들어가서 저놈들이 장난 못 치게 하자 해서 들어간 숫자가 42만 명이 들어갔어요. 우리가 당원으로 한 달에 1,000원씩 내는 거예요. 들어갔더니 세상에 홍준표가 거품을 물고 나가라고 정강은 나가! 저 목사 새끼가 왜 이런데 개입해? 저게 무식이 충만해요. 왜냐하면 목사는 원래 정치를 자문하게 돼 있어요. 미국은 민주당, 공화당에 단임 목사가 있어요. 단임 목사가. 그러니까 저 홍준표 돌대가리가 이 자식이고, 그리고 상원의원, 하원의원에 단임 목사가 있어요. 미국은. 그리고 독일은 정당 이름 자체가 다 기자가 붙어야 돼요. 기자가. 독일의 정당 이름이 뭐예요? 기민당, 기독교 민주당, 기사당. 그런데 무슨 목사가 왜 정치에 관여하느냐? 홍준표 공부 좀 해라. 그때까지 생각해요. 2000년의 인류 역사는요, 교회가 이끌어온 거예요. 교회가. 동의하십니까? 그래도 나가라고 하니까 거기다 또 김기현 대표님도 또 그 말을 받아서 정광훈 목사님 입을 닥쳐라 이렇게 하니까 좋아 나간다 그래. 그래서 우리 다 나왔어. 지금 나왔는데 들어가서 지금 나와서 다시 지금 우리 여기에 정당에 자유통일당에 가입한 사람이 57만이 넘었습니다. 57만. 반드시 우리는 승리합니다. 이렇게 말하면 여기 계신 분 중에서도 염려하시는 분들이 다 알아요. 저한테 이렇게 말해요. 목사님 그래도 그렇지 또 우파 정당이 두 개로 쪼개져서 하면 나라가 망하지 않습니까? 그렇게 말하는 사람에게 내 대답하는 말이 있어요. 내가 무슨 유치부 애들인지 압니까? 내가 당신만큼 생각을 못한 줄 알아? 그럼 어떻게 하자는 얘기냐? 내년 4월 10일 날 총선을 할 때에 비례대표는 맞짱뜬다. 비례대표는. 그래서 우리 1000만 명을 지금 가입시켜요. 8월 15일 전까지 1000만 명 당원 확보를 하려고. 한 달에 1,000원짜리. 아까 그랬잖아요. 저 사람들은 한 달에 5만원 낸다 그랬잖아요. 5만원 민노총은. 우리 자유우파들은요 희생을 안 해요. 지금도 돈은 자유우파가 다 돈 가지고 있어. 근데 이 사람들이 애국운동에 대해서 돈을 안 내나요? 안 내나? 좌파들은 보세요. 월급쟁이들이 무조건 원천징수 한다면 원천징수 하긴 했잖아요. 한 달에 수천억 받는다고.
하려고 해, 이세월. 그래서 비례대표, 전국구 대표는 마찬가지다. 그럼 우리가 1000만 당원을 조직해서 들어가면 22석이 됩니다. 22석. 비례대표는 22석. 원내교섭단체가 됩니다. 왜 저쪽이 저렇게 잘 되느냐? 더불어민주당. 저쪽은요, 정의당이라고 극좌당이 있어요. 옛날에는 민주당이 이러지 않았어요. 민주당이 이만큼 안 됐어요. 근데 정의당이라는 이 극좌당이 계속 끌고 가니까 지금 더불어민주당이 어디로 간다? 휴전선을 넘었어. 휴전선. 우리 자유우파 정당은요, 다 하나밖에 없고 무조건 밀어주니까 이것들이 자기들끼리 싸우다가 박근혜를 탄핵이나 시키고 이 짓을 한다 이거야. 그래서 이번에 우리가 자유통일당으로 들어가서 우리가 최소한 51석, 여성이요? 51석. 저쪽은 149석. 합치면 200석 된다. 합치면 200석. 이 전략으로 가려고 하는데 동의하시면 두 손 들고 만세요. 그래서 이런 것들은 저한테 맡겨주시고 제가 무슨 유치부 애가 아닙니다. 나는 다 해본 거예요. 강원에서 30년 동안 다 해봤는데 여기 속으로 좀 들리시는 분이 있을 거예요. 보세요. 저 아까 나왔던 이범 대표까지 속으로 좀 들릴 거야. 뭐냐? 저 국민의힘 정당이 강원을 왜 무섭게 보느냐? 여러분들을요 가지고 논다고 생각해요. 어떻게 하냐? 내가 30년 경험해봤어. 어떻게 하냐? 선거철이 딱 되면 이래요. 여기 뭐 안보단체 무슨 단체 제목들이 다 다르잖아요. 그러면 여기 중간 리더 사람을 불러서 저 대표님 저 국민의힘 정당이 부른다니까 이게 요게 언제쯤 부르냐 하면 한 내년 2월 달쯤 되면 부를 겁니다. 중간지를 부르면요 여러분들은요 황홀해가지고 김기현 대표님이 날 보고 오라 그랬어 해가지고 황홀해가지고 막 간다니까 안 갈 것 같아. 김기현 대표가 나를 1대1로 불렀다. 안 갈 사람 좀 들어봐요. 불러도 안 간다는 사람 들어봐요. 그거 봐요. 나머지는 우리 스님만 안 간다고 하잖아요. 나머지는요 영광스러워가지고 가요. 가면 뭐라냐 애들이 뭐합니까? 글쎄 이 새끼가 대학 졸업해가지고 말이야 직장도 안 다니고 놀고 있다. 서울시 지방자치 선거할 때 그건 추천이거든. 우리 당 목사고 아들 서울시 의원, 구의원 그거 하나 내가 넣어줄 테니까 그 단체 다 일로 수하십시오. 그러면요 감사합니다. 내가 또 고생이 갔어. 이래가지고 강화문 운동을 정강훈 목사가 목숨 걸고 해놓으면 선거철 되가면요 내 허락도 없이 다 팔아먹고 와요. 거기 가서. 이게 바로 강화문의 우파 시민단체들이에요. 미치겠어요. 미치겠어요. 이번에 서양령 받아낼 거예요. 여러분들은 절대로 단독행동 안 하기로 나하고 약속하시면 두 손 들고 만세. 누가 손 안 들었나 볼라나. 확실해요? 그래서 우리도 우파 쪽으로 국민의힘 정당을 끌어당겨야겠다 이거야. 이것만이 나라가 살 길입니다. 놔두면요 또 지들끼리 싸우다가 윤석열 못 지켜낸다니까 윤석열 다 낸다니까요 또. 쟤는 이 분야의 전공 과목이에요. 전공 과목 다 경험해본 거야. 다 경험해본 거야. 그래서 이제 마지막 한 번만 더 두 손 들면 돼요. 여기 오신 모든 단체들은 8월 15일 전까지 한 달에 1,000원입니다. 1,000원. 요즘 커피값이 얼마예요? 커피값이 5,000원이죠. 근데 이승만이 세우고 박정희가 일으킨 대한민국을 누리는 값으로 한 달에 1,000원, 한 달에 1,000원 자유통일당으로 올수리다 가입해 주시기로 동의하시면 두 손 들고 만세. 누가 안 들었나? 들고 있어봐요. 누가 안 들었나? 안 듣는 사람들 점심만 줘. 점심만 하니까. 자, 나 영상을 주목 박치기 합니다. 자, 나가야. 자, 나가. 약속했습니다. 이름은요, 내가 경우의 수를 설명할게요. 경우의 수를 읽게 되면은 아마 추석
전후가 되면 김기현 대표가 두 손 들고 나한테 와서 다시 합당합시다. 그렇게 나올 가능성이 많아요. 그러니까 이렇게 해놓고 우리가 실력을 갖춰놓으면 경우의 수가 많다. 그래도 김기현 대표가 안 합니다. 그러면 좋아. 그러면 비례대표도 맞짱 뜨자. 우리가 청남 조직하면 22석이거든. 그 다음에 나머지 있잖아. 나머지 그 지역구 후보. 지역구 후보는 그래도 원수지만 그래도 미워도 다시 한번 해서 지역구 후보는 다 밀어줄게. 이렇게 딜을 할 수 있는 경우의 수가 생긴다 이거예요. 이해가 됐습니까? 마지막으로 제가 정말 유언 같은 말을 하겠습니다. 이번에 제가 하자는 대로 안 하면 어차피 대한민국 또 국민의힘 정당에 속아가지고 몰빵 때려서 국민의힘 정당 하나를 가지고 200석 만들어줘 봤자 바로 싸움을 된다니까요. 안철수, 이준석, 홍준표, 서울시장 여기 누구예요? 그래서 바로 자기들끼리 싸움 붙어가지고 또만 한다니까요. 그래서 견제하는 우파 정당이 있어야겠다. 제 말이 틀렸어요? 맞아요? 아까 이막성 교수님이 모든 죄는 목사 새끼들 죄 때문이라고 그러는데 이 목사 새끼 죄 증거에 대한 대표 우리 장학인 목사님을 모시겠습니다. 과연 목사 새끼들 때문에 이렇게 됐는지 장 목사님이 좀 제대로 좀 한번 연설을 하겠습니다. 저는 내려가겠습니다. 박수하겠습니다.